صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته ثم الفاتحة خصوص أصحاب رسول الله أبو بكر وعمر ثم على وعلى وعلى أصحابه الأرواح أو أزواج رسول الله خديجة وكبرى عائشة وأزواج على روح عبد الله إبراهيم وقاسم وبدر رسول زينب ورقية وفاطمة لا روح عليه ولا على المشروع لا روح جميع الفقهاء المحدثين ولا قراء المسلمين ثم الفاتحة خصوص حسن البصري مجنون طب على محمد بن محمد الغزالي محمد الشافعي الشاب القاضي سيد محمد بن عبد الكريم سمد بن الشيخ محمد راشد بن عبد الله البنجري كلابي الشيخ محمد راشد بن رسول الله الشيخ محمد رسول الله لا الشيخ محمد الزيني عبد الغني سلام أرواح ووالدين مشايخ معلمين الأرواح وعامة المسلمين والمسلمات والمؤمنين إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي وبسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على محمد وحصل به للمرام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه سلم سلام على من أتى ذا المقام بقلب سليم وجد احترام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم فطوبى لمن بالكتاب الكريم تعلم طول الحياة ودام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وعلمه الناس مدة حين وفي كل يوم تلا بالدوام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وأمل معنه حيث اهتدى فيعمل ما اقتضى كل اهتمام اللهم صل على محمد كذاك إلى موته لا يزال إلى قبره حج خلق كرام الله على محمد يا رب صل عليه وفي الحشر يدعى بغير حساب فيدخل جنة رب الأنام اللهم صل على محمد صل عليه وفيها الرضا معه حور العين يطوف عليه أحب الغلام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
فيا رب نور به قلبنا وزين وبيض لنا في الجسام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بنوره أتمم لنا نورنا وسهل به أمرنا ما يضام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ووسع لنا رزقنا طيبا حلالا وباركه غيرا يا رب صل عليه سلي وبلغ جميع مقاصدنا ويسر لنا حج بيت الحرام اللهم صل على محمد يا رب صل وهون به سكرات الممات أميتنا بخير وحسن الختام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وحمدا وشكرا على كل حال صلاة وسلاما بأزكى السلام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العجيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله تعالى عني وعنكم ولجميع المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وعلومه في الدارين آمين halaman 161 Bismillahirrahmanirrahim Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa ulumihi fid dharain amin. Masih membicarakan tentang maksiat zahir yang ada hubungannya dengan anggota 7. Kita disuruh mengarahkan anggota 7 kepada yang baik. Dilarang untuk menggunakan anggota 7 kepada yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Apa anggota 7 itu di badan tubuh kita? Pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah, yang keempat perut, yang kelima faraj atau kemaluan, yang keenam tangan, yang ketujuh kaki. Yang 7 macam ini ada kalanya mendatangkan kebaikan bagi kita, ada kalanya mendatangkan keburukan lawan kita. Bilanya kita salah gunakan. Pembicaraan yang telah lalu, pelajaran yang telah lalu kita disuruh untuk menggunakan anggota 7 berupa mata yang pertama. Mata itu disuruh oleh Allah Ta'ala dan Rasul kita untuk diarahkan kepada yang baik.
diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk menggunakan kepada sesuatu nang haram, melihat nang haram, seperti melihat aurat orang lain, yalah, seperti melihati kejelekan orang lain, itu dilarang. Dan kedua, kita dilarang juga untuk melihat sesuatu yang mendatangkan syahwat, seperti memandang perempuan yang muda, yalah, mendatangkan syahwat, keinginan untuk berbuat kejahatan, itu tadi. Berbeda dengan perempuan yang memang hak kita, halal bagi kita, kada jadi masalah itu. Dan pun juga kita dilarang untuk menggunakan mata kita kepada sesuatu nang makhluk Allah Ta'ala, nang tujuannya kita menghinakan, melihat itu tadi dilarang juga. Yang kedua, telinga, malam tuh. Pertama mata, kedua telinga. Telinga digunakan, disuruh oleh Allah Ta'ala dan Rasul kita untuk mempergunakan kepada sesuatu yang tidak dicela oleh syariat. Mendengari kepada sesuatu yang tidak dicela oleh syariat. Seperti kita dilarang untuk mendengari orang bercerita tentang keaiban orang lain. Iyalah. Nah, kita dilarang itu. Kemudian kita disuruh juga dengan telinga tadi untuk memperdengari bacaan-bacaan yang tujuannya memuji kepada Allah. Seperti orang membaca Al-Quran. Bagus mendengari itu. Jadi telinga itu digunakan yang bagus-bagus saja, kayak itu aja sudah. Yalah. Kemudian anggota yang ketiga adalah lidah. Nah, lidah ini sangat tajam sama sekali. Lidahmu adalah harimaumu, bicara. Ada kalau kata-kata kayak itu. Artinya mun harimau menerkam aja, baluka dijahit orang dah hilang itu tadi. Tapi gara-gara ucapan kita, lidah kita, ada kalanya orang-orang lain nang karena pemandirian kita itu tadi, karena lidah kita itu menjadi orang kada tanang sampai kada kau guring mengitakan pendirian kita itu tadi. Iyalah. Lidah digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk menunjukkan kepada orang lain sesuatu yang bagus, ya, untuk menyuruh orang kepada berbuat kebaikan, mencegah sesuatu berbuat kemungkaran. Itu lidah digunakan buat itu. Nah. Dan lidah juga adalah sebagai sarana menyatakan hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah berdoa dengan lidah, tanah anu tak kuat sedikit, bukan dengan hati aja. Jadi dengan lidah itu lidah adalah sebagai sarana dijadikan Allah Ta'ala kepada kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan tetapi lidah itu tidak harus digunakan, artinya dilarang untuk menggunakan. Yang pertama untuk berdusta. Memang berdusta ini ada yang diharamkan, ada yang berdusta semalam nang kita menjadi wajib. Kadang-kadang nang dusta itu menjadi wajib lawan kita. Seperti kita menyembunyikan orang nang hendak dibunuh orang. Nang orang itu bersimpan di rumah kita, lalu hendak membunuh ini, mencari batakon lawan kita. Nah, wajib tuh lawan kita berdusta. Nya batakon ada jadi kita. Wah, itu jadi wajib jadinya. Ada kalanya sesuatu nang harus tadi menjadi wajib lawan kita. Seperti lidah tadi. Haram kita digunakan untuk berdusta. Tapi ada kalanya dusta itu ada dua macam. Ada yang membawa haram, ada yang membawa wajib jadinya. Seperti kita, ya tadi orang yang hendak dibunuh orang atau orang yang dizalimi orang lain. Pertama itu gunanya lidah. Yang kedua gunanya lidah untuk itu tadi baca-bacaan, berselawat, tasbih itulah. Dilarang lidah untuk dipergunakan untuk menyalahi janji. Keanjuran daripada agama yang disampaikan di dalam kitab ini. Pun juga lidah disuruh oleh Allah Ta'ala kita untuk bisa menggunakan kepada sesuatu yang baik. Dilarang kita untuk mempergunakan kepada yang tidak baik. Seperti apa? Mengupat orang lain. Gara-gara lidah. Ialah mengupat itu bahasanya tuh ya menceritakan tentang keaiban orang lain kepada orang lain lah. Itu tadi. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran wala taghdab ba'dukum ba'da ayhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan fakarihtumuh.
Janganlah engkau mengupat setengah kamu akan setengah kamu. Adakah suka seseorang daripada kamu bahwa ia memakan daging saudaranya yang mati? Jadi orang yang mengupat itu sama memakan daging manusia. Artinya saking tidak dilarangnya kayak itu nah. Kita kan memakan daging manusia itu dilarang, mengupat orang lain dilarang juga. Sama kedudukannya, haramnya itu sama. Kemudian lidah tadi terkadang kita diharuskan pada syarak untuk mengeluarkan kata-kata dengan sebab lidah tadi, jikalau itu membawa maslahat pada syarak. Nah, yaitu 6 perkara, 61. Ialah yang dibuluhakan dari secara agama. Ialah halaman 61. Lidah ini dibolehkan pada agama untuk dipergunakan kepada 6 tempat. Pertama, mengatakan akan kejahatan orang yang menzalimi akan dia kepada qadhi. Tahu tak? Dikisahkan, mengisahkan itu dengan muntung dengan lidah. Seseorang ini melaporkan akan orang yang menzalimi akan dia kepada pemerintah, pada polisi misalnya, yang berhak untuk menghukum tadi. Atau qadhi menzalimi akan dia, maka diadukannya kejahatan itu kepada sultan. Sultan itu raja, qadhi itu di bawah, yang kayak presiden tuh, berisi apa ngarannya nih, bawahannya, yalah. Bawahannya seperti Mahkamah Agung. Yalah, ada kalanya orang melaporkan kepada mahkamah pengadilan. Ada kalanya kada mampan ke mahkamah, laporannya ke presiden. Orang lain tadi. Lalu berkisah tentang kejahatan orang dilaporkannya tadi. Yang mencari kebenaran itu ada kalanya dibolehkan di dalam hukum agama supaya pemerintah tadi, kepala negara tadi bisa menghukum kepada orang nambah salah lawan inya tadi. Boleh aja menceritakan anu kisahnya. Nah, kada boleh aja mengisahkan tentang keaiban orang lain, kejahatan orang lain itu. Ada yang dibulahkan oleh agama untuk menceritakan. Nang kada boleh itu kita menceritakan tentang kekurangan orang lain, keaiban orang lain, keburukan orang lain, nang kada ada sangkut pautnya lawan kita. Kita kisahkan lawan orang. Itu mau ada sangkut pautnya lawan kita. Kita kan dizalimi orang. Misalnya kan dizalimi orang, artinya orang berbuat kehendaknya lawan kita. Kita bujur, tetap dizaliminya. Kita laporkan. Melapor itu tanpa ada dasar bukti. Cerita dulu, kisahnya apa gerang? Ini. Yalah, lalu keburukannya ini. Lalu itu dibolehkan. Kedua, mengata orang yang berbuat jahat sebab mungkar akan dia supaya meninggalkan ia akan perbuatan maksiat. Nah, boleh juga. Situ orang berbuat, misalnya ada satu tempat, misalnya tempat perzinahan atau tempat-tempat yang dijadikan tempat itu untuk mabuk, bahasanya gitu aja. Lalu kita berlapor. Situ ada orang berbuat mungkar, supaya orang nih kada kasih itu, amunnya kasih itu lalu terberbuat juga. Kayak itu nah. Tak bawa-bawa juga. Nah, iyalah. Kenapa orang bubuhan situ kayak itu kelakuannya? Jangan kasih itu. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan lawan kita, Rasulullah, bilinya ikam dah, nak berulah rumah aja, bukan sekadar lihati lahannya, tapi lihati penduduknya sih bagus kada? Itu dah, bukan daerah usahanya yang bagus kada, tapi di situ bagus kada secara agama orangnya. Ada kalanya lingkungan bisa mempengaruhi nang dahulu kebiasaan kita bagus bisa kada bagus karena lingkungan itu tadi. Jadi kita bilang ngisahkan, kita nak mana? Kita biasanya nak ke kampung jangan ikan di situ. Di situ bukan bigal itu. Iyalah. Itu perampok. Nah kayak daerah mana itu lain pada Kalimantan itu ada kan daerahnya. Di situ provinsinya banyak perampok. Bigal. Iyalah, pembunuh bayaran. Maka terkenal kampungnya itu sampai seluruh Indonesia mengenal. Nang orang nan tahu, nang kada tahu nggak ada mengenal. Nang tahu juga. Iyalah. Maka mencari usaha itu keluarnya mencari pembunuh bayaran bahasanya. Spesial provisinya nang kayak itu, abisannya kayak itu. Lalu orang ini hendak bakal pindah ke ikannya ke situ. Kenapa? Takutnya orang ini kita menjadi nang asalnya bagus jadi kada bagus. Iyalah. Nah, jadi boleh mengisahkan itu boleh aja untuk memberikan peringatan kepada orang ini supaya jangan kena berbuat seperti itu, kejahatan.
untuk meninggalkan yang akan perbuatan maksiat tadi. Atau kita mengisahkan kejahatan orang lain itu tadi. Orang lain mendengarinya, bisanya tuh. Karena ingin mengisahkan kata aku aja. Supaya inya itu jangan lagi maksiat, bisa juga. Tujuan kita ke agama, kayak itu aja sudah. Nah, jadi lidah itu boleh digunakan situ. Yang ketiga, yang dianjurkan di agama menggunakan lidah itu ialah sebab ia meminta fatwa kepada mufti, seperti katanya kepada mufti bahwa si fulan menzalimi akan daku. Apa hukumnya dan apa jalannya yang melepaskan daripada zalimnya. Nah, seseorang ini minta fatwa kepada mufti. Ialah ini kan bahari kan di sini kalau ada kalau ya agama pang mufti ini ya. Jadikan semacam ya ada wewenang lah di situ tadi. Tapi kaitannya dengan agama juga ada. Kalau minta pendapat orang nih kayak apa pendapat pian ulun nih kayak ini dizalimi orang. Nah, apa seharusnya ulun perbuat? Itu nah. Siapa gerang si nih mesti mengisahkan ulun nih udah perbuat si ini nih kayak apa ulun bertindak kayak apa ulun minta pendapat lawan pian. Tentang seseorang itu menjalimi akan orang akan dirinya tadi. Berkisah dengan mufti juga. Tadi kan qadhi ada kedudukan lain lagi. Ada mufti di atas lagi mufti nih. Kalau qadhi di bawah, mufti ke atas tingkatannya. Kalau bahasanya kalau mufti itu tingkatnya provinsi dah. Tapi kalau qadhi tingkatnya kota Madia. Nah, di bawah dah jadi qadhi aja. Iyalah, berarti kan kabupaten. Kalau mufti itu provinsi. Seperti dahulu nih, mufti itu bahasanya di kerajaan Bang Bahari itu. Mufti itu di kerajaan Bahari. Yang kayak Syekh Abdul Samad, Abdurrahman Sapa, Abdurrahman Siddiq, Abdurrahman Sapat. Itu kan jadi mufti Indagiri itu. Iyalah keturunan daripada Kepalampayan. Kalau tiba ke Abah Sidin itu kan tiba ke Mamak Sidin itu gugurnya ke Palampayan. Tapi tiba ke Abah Sidin itu gugurnya ke Pangeran Diponegoro, Sayyid tuh. Itu tuh. Sayyid. Soalnya di Diponegoro tuh Sayyid. Jadi Datuk Apip nang berkubur di Palampayan, nang membawa tihang masjid Matapura nang ada kalau nang kisah ke daerah Beritu kah? Nah, sampai di sana kan bertemu Bubuhan Dayak kalau kisahnya itu. Lalu unjuk kebolehan. Nah, pada akhirnya orang Dayak tadi kan orang di dalam Dayak itu kan di dalam pedalaman. Ya, itu tadinya kalah. Yang banyak kalah apa kabar? Lalu disuruh Sidin cariakan aja Sidin. Nang kayu ini kayak potongannya. Mana bulan masjid? Iyalah, disuruh di Matapura itu. Keturunan Palampayan juga kalau itu. Akhirnya kan itu tadi nang batang ulin bang ulin tuh. Berapa biji ini tuh, ya nang jadi sungai di Higi Matapura ke masjid tuh. Itu kan gara-gara penyebab cerita itu kisah tuh leh. Sidin membawa nang itu tadi pohon sebijian tuh. Kapit Sidin aja. Tapi orang hakikatnya main. Zahirnya membawa batang kayu, hakikatnya membawa biji. Ada pian ada membawa batang. Lah pada teh yang nabi inggang menjalan dah, cuma membawa biji aja. Berapa biji itu Masjid Matapura tuh? Cuma kadang-kadang itu jadi masalah itu maragap tihang nih itu ini bahannya aja bilinya sampuk nih sampai ke makan ujar. Gimana kah patuan itu? Patuan yang itu harus tahu juga. Ini. Panjang umur jana mau meyakini di situ labaram. Labar tuh jadi syirik jadinya. Hati-hati nak itu. Maka nang dilihat tuh nang orang tipis pengalaman ilmu agama nang berbuat nang kayak itu. Nang mana kuat di agama kada maunya. Nang beragap-ragap nang kayak itu. Tihang deragap. Nang di rumah kada kau deragap, pasti tihang deragap. Janganlah amun niatan bagus saja mengambil barakah kada apa-apa. Dan ambil barakah kada apa-apa. Kalau mau lakukan itu tadi ada tujuan lain kepada Allah, hati-hati itu.
Sama aja nang mau coba Hajar Aswad itu kan di Makkah tuh ada mau coba Hajar Aswad. Ujar Sayyidina Umar seandainya Hajar Aswad Rasulullah kada mengucup, ika mau kada mengucup. Yang kada Rasulullah melakukan ini, nah aku kada melakukan. Sama aja ika melawan aku tuh hebat aku juga. Ikam ini harap aku bagus aku daripada ikam, bahasanya kayak itu kan. Kalau kita kan ta'abud kepada Allah ada. Iyalah. Batu kan benda mati walaupun rohnya ada. Rohnya ada juga tuh. Iyalah, kita bang lebih. Maka laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah Taala jadikan kita ini apa? Manusia semakin sempurna sudah. Enggak ada mengucap apa? Mutabaah, mengikut Rasulullah. Nah, sunnah. Iyalah. Nah, itu tadi itu. Panjang pian kisahnya masalah talbiyah itu banyak ada belajar bujur-bujur apa garang nih itu. Ada isyarat sekalinya di situ. Kena nak belajar nak tulak haji. Yalah. Tapi tahun ini kita mau pulang. Awak guru. Ada apalah? Ada awak jual lah. Nah. Itu pang sudah. Ya masing ada sudah Allah Taala taksis iradah Allah Taala menentukan nangka itu. Jadi ini sudah taksis iradahnya sudah ada. Cuma kita belum dinampakkan lagi rahasiakannya. Allah akan datang pulang. Dahan ya kalau hilang penyakit yang ini nih. Penyakit corona ini. Dan jelas kematian seseorang itu ada sebab itu ya. Nah mematikan Allah sebabnya ada itu ya. Cuma ada kalanya jangan sampai sebab dijadikan nama matikan. Nah, bilanya sebab nama matiakan kafir dah orang tak bisa. Ada Islam lagi biar sembahyang, kada bertobat. Meyakini sebab itu nama mati, nama menyediakan inya mati, bukan Tuhan, kafir dah kayak apa aja. Ibarat orang wali itu dicabut kewaliannya. Sebab likulli syai'in sababa, fa'atba'a sababa. Itu kalau dalilnya. Tapi itu ada sebab. Cuma jangan sampai meyakini sebab itu nama ulahnya mati kada. La ta'thira li syai'in bi tab'ihi, la ta'syaira min asy-syai'i min kainat bi quwwatihi. Yalah. Setiap sesuatu yang mungkin ini alam semesta ini kekuatannya kada memberi bakas, tabiatnya kada memberi bakas. Kuatnya tajamnya lading kada melukakan. Tapi Allah menyembunyikan di situ di lading itu ada rahasianya, ada kudratnya, ada iradatnya. Situ benar deh. Sama api itu kan mengusahakan, jakanya mengusahakan bahari Nabi Ibrahim itu hangus sudah. Jakanya lading itu melukai, ya lah. Yang lading itu melukai. Udah. Nabi Ismail tuh paget ini sudah. Boni kalau dia apa ngari? Janjinya, jangankan ya Allah nah ini andanya pian memberi ulun anak ulun kurbanakan juga demi untuk pian. Oh ya Pak, ditagih oleh Allah Taala. Nah, sayang kita nih kadang jadi nabi dan rasul. Yalah, jangannya menjadi nabi dan rasul banyak benar kita berjanji nih. Tapi alhamdulillah menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya berbahagia dan bergembiralah kita sebagai umat Rasulullah. Kenapa? Nabi Musa Alaihissalam sekian banyak melihat kemuliaan yang diperlihatkan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa tentang keistimewaan umat Rasulullah sehingga Nabi Musa berkenan, ya Allah ya Rabbi, jikalau itu umat Muhammad jadikan ulun umar sebagai umat Muhammad juga. Nabi Musa tuh kita nanti aku sudah menjadi umat Islam keluar pada Islam, benar jadinya tuh rugi benar jadinya wujudan tuh. Iyalah Nabi Musa tahulah Musa lah. Oh, itu Musa tetangga. Musa tetangga nih itu. Nabi Musa lahir soalnya belum lagi ya Allah. Nabi Musa itu terdahulu sampai Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah, ya Allah jadikan ulun sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa? Melihat banyak keistimewaan dan keistimewaan dan derajat yang tinggi diberikan Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad. Belum lagi umat Nabi Muhammad ini ada, sudah dilihatkan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Di dalam tazkirah Imam Nawawi itu ada.
atau di dalam kitab karangan Habib Abdullah Habib Abdullah Sahib Ratibul Haddad. Ada tuh tentang kejadian manusia nih. Manusia ini 5 masa yang dilewati. Kami kisahnya situ dalam kitab itu. Tapi kitabnya kitab gundul. Ada kitab Malayuan nang ini. Enak belajar kita. Bilanya habis kitab ini kita baca kitab nang Targhib wa Tarhib, kitab gundul. Belajar. Barang malah jelma RTI membarisi juga. Punya ada kitabnya mau jual babaris nyaman. Tapi bilanya khutbah kada boleh babaris. Boleh lah. Ada boleh gak? Ada boleh khutbah babaris. Pramuka nih itu babaris. Mau nyurangan tuh ada babaris ngaranya. Nah, kemudian apa tadi kisahnya pulang tuh? Minta fatwa kepada pemufti lalu kita berpandir tentang orang yang tabiat orang yang menzalimi kita tadi, kasih kejadian ini nak ini dibulihakan aja, menceritakan dengan lidah keburukan orang yang menzalimi kita tuh. Boleh aja itu. Untuk mencari penghukum nang bujur. Nah kayak ulun seharusnya supaya ulun lapas daripada inya tuh menzalimi ulun gitu nah. Lalu minta fatwa. Nah boleh aja itu. Keempat, dan diperbolehkan lidah dalam agama untuk menggunakan ialah sebab ia menakutkan akan orang yang hendak bersahabat dengan orang fasik atau zalim. Maka dikatanya jangan engkau bersahabat, jangan berkawan dengan si fulan itu karena ia fasik atau karena ia zalim atau perbuatannya itu sangat jahat. Nah, biasanya Mang Saleh ialah Pak Saleh ini menceritakan lawan seseorang kam jangan berkawan dengan itu ikam. Kenapa garang? Orang ini kada tahu lagi. Ini kada bagusnya. Oh ini kada bagus lah kayak itu aja. Lalu menceritakan kada bagus ini ceritakan kepada orang yang bakawan tadi. Iyalah si A lawan si B. Jadi si A ini bakawan si B. Si B ini diceritakan oleh masalah. Ikam aja boleh bakawan itu. Ini kada bagusnya. Padahal kan secara agama lidah itu kada boleh digunakan untuk menceritakan keburukan orang lain. Ya kan itu lah. Tapi niatannya untuk menyelamatkan orang supaya nya itu tadi dihindarkan daripada perbuatan nang seperti itu kainannya. Banyak ikam bang semua kada mengisahkan, aku kada tahu, ikam kada mengisahkan sekalinya aku ditipunya. Nah, salahlah Joko. Salahlah Joko. Ikam lah munnya kawan jangan berkawan lawan inya. Kalau kainannya ikam. Kenapa gerang? Isi anu ikam bila jeung berkawan inya tuh, inya bila nya berhutang kada bisa bayar. Berhutang bayar itu kada berhutang ngarannya. Nah, boleh aja di agama dibolehkan menggunakan lidah kepada itu tadi. Yang kelima, kala dibolehkan secara agama untuk menggunakan lidah tadi. Ya, harus saja kayak itu nah. Munya kada hendak bisa diharuskan aja. Artinya kada wajib kayak itu nah. Orang menzalimi kita, lalu kita berani kita melaporkan, udah apa? Iyalah. Atau kita misalnya orang ini hendak berkawan si anu bisa itu kita lihatkan aja, ada jadi masalah. Kada wajib juga. Harus saja lawan kita. Cuma bilanya kita gunakan itu manfaatnya benar-benar gitu aja. Yang lima, hendak memberitahu akan nama orang yang tiada diketahui melainkan dengan disebut akan aibnya itu. Nah, ya itu sama tuh. Iyalah. Kita menceritakan tentang aib orang ada boleh. Ada boleh. Tapi ada yang dimuliakan. Seperti dikatanya si fulan itu buta atau pincang atau timpang atau dungu atau barang sebagainya. Iyalah. Orang ini bertakon. Anu adalah si anu sini aja. Mas Saleh datang. Isinya kahalabio. Yalah mencari masdar. Orang masdar banyak. Masdar nama pian cari. Anu tuh nang timpang nih tuh nah, padahal kan boleh itu. Ada boleh lah. Cuma munnya kada kayak itu tadi kada bertemuan, kada dapat. Kan mau menceritakan aib orang jadinya nih, kekurangan orang lain. Nah di agama itu dibolehkan. Tapi kita tidak untuk menghinakan. Cuma sekarang memberi tanda supaya kita bertemuan. Karena ngaran itu kan bagian. Bilanya kata coba hapian tuh hapiuden bisa juga dah.
Bilanya kata coba aja jalanan Jalaluddin, kan din ya. Din aja. Lalu Udin aja di kiau. Udin apa aja? Udin sadunia aja. Udin sadunia. Lalu atau dikisahkan mun nya kada itu betakon kada tahu gini orang jurang tuh rumahnya di anu. Nah, jadi boleh aja itu tadi. Tapi pulang sebuting itu harus saja juga. Munnya kita kaum manahan siapa garang Udinnya kayak apa? Kita kada sebutkan cirinya tadi. Kita kada menyebutkan cirinya, kada apa kayak apa aja. Jadi orang kampung ini Udin ini banyak. Iyalah namanya bahwa berjalan kada hendak pada cirinya ada. Kayak bagaran tanda-tandanya. Kayaknya aku aja tujuakan dulu namanya ngarang Udin nya. Bebaya sampai di situ tadi. Pas batamuan. Nah ini Udinnya. Oh, jangan mencariakan. Udin pincang nih kan. Aku ada boleh lagi tuh. Tuh ada boleh lagi nyata di hadapan dah. Misalnya tuh kada boleh nyata dah kada boleh lagi. Nan memberitahu Udin bajak ikem tadi padahal Udin pincang tahu aku jar. Misalnya tele. Nah, sudah nyata di hadapan kada boleh lagi. Itu sama menyatakan menguatkan akan keaibannya tadi. Yang kada boleh itu. Nya harus saja, Bang. Keenam yang dibolehkan lidah untuk menggunakan, diharuskan bisa dibolehkan untuk menggunakan lidah tadi di dalam agama untuk menyebut akan kejahatan orang yang masyhur. Orangnya terkenal, masyhur itu terkenal dengan fasik atau masyhur dengan zalim. Orangnya terkenal dengan fasiknya, terkenal dengan zalimnya, atau masyhur terkenal dengan perbuatan zina, atau minum arak, atau mencuri, atau yang barang sebagainya. Iyalah, itu tadi lah berbuat fasik itu dilarang di agama. Berbuat zina itu dilarang di agama. Berbuat zalim itu dilarang di agama. Minum arak itu dilarang di agama. Mencuri pun dilarang di agama. Lalu apa kabar? Kita mengisahkan si anu tuh kebuhannya minta maaf. Jangankan barang nang lain, ayam aja lahatan batunggang dicuntannya. Oh. Ini daripada kada kau melihat ayamnya nih atau barang nang lain, kita jadi siapa? Si anu tuh. Iyalah. Lalu kita orang mendengar tadi bisa berhati-hati. Bilanya orang tuh masuk ke kampung tuh hati-hati tuh. Nah, itu nah. Itu aja. Boleh aja gitu tuh untuk memberikan peringatan kepada orang agar bisa berhati-hati. Itu tandanya ini orangnya ini. Nah, itulah yang lidah boleh dipergunakan untuk menggunakan kepada yang diharuskan. Iyalah, itu aja. Yang lainnya kita nggak boleh. Seperti yang tadi pertama, lidah itu dilarang untuk menggunakan untuk menyalahi janji. Iyalah. Nah, kemudian lidah itu dilarang untuk mengupat orang, bujur aja itu. Dan lidah itu dilarang untuk berdusta, menyalahi janji, mengupat orang lain itu dilarang ke situ. Iyalah. Membuka aib orang, tapi kita boleh ada diperbolehkan untuk membuka aib orang itu dengan alat lidah kepada 6 tempat tadi. Iyalah. Nah, kemudian keempat yang dilarang kita untuk menggunakan lidah. Engkau peliharakan lidahmu, engkau jaga lidahmu itu daripada mira. Itu mira bacaannya, jangan marah. Iyalah, mira itu semacam perbuatan tercela tadi Bang, itu mira. Ada bahasa ada malunya sesuatu yang berbuat yang dicela itu ada. Iyalah. Nah, itu tadi. Mira yakni mencela perkataan orang dengan membantahi akan dia, dengan membenarkan akan dia. Nah, lidah itu dilarang kita untuk membela diri. Membahas tentang orang lain, membantahi, bahasanya behual. Ini ada kisahnya nang lain pada tanda agama, nang perdoain lain, nang biasa aja boleh memperbuat boleh kada. Lalu berbeda pendapat. Berbeda dari perbeda pendapat tadi, si A lawan si B. Si B berkata ini, ujar si A nang ini. Lalu si A tadi mengaras, mengeluarkan dalil. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang tahu aku lebih hebat daripada si B. Nah harus berbeda dengan yang perdoain. Orang nggak disembahyang. Lalu apa kabar? Ada nang pengajian, nang membulihakan sembahyang itu. Kalau sudah
sampai itu kehendak Allah Ta'ala, lalu menghilangkan syariat. Pengajian tadi menghilangkan syariat, semata-mata hakikat, itu kita contohkan. Lalu kita apa kabar? Kita nih, si A lawan si B ini menggugurkan syariat, semata-mata hakikat. Si A ini kada. Ya si A, syariat itu digandingkan dengan hakikat, tidak boleh. Lalu si A ini mengeluarkan dalil bahwa seperti sembahyang itu wajib. Yalah. Ya Allah keluarkan itu membantah atau menghwal orang tadi bukan untuk kemasyhuran diri, ya, semata-mata agama. Nah, itu dia, itu nang dimuliakan, nang lain pada itu sesuatu na ikhtilaf lah kayak itu aja sudah. Nah, sesuatu na ikhtilaf, contoh satu misal ini ikhtilaf. Kita buka aja. Seperti dahulu kan apa namanya? Bermaulidan. Nah, ini nih. Terbang. Soalnya ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan harus. Iyalah. Masing-masing punya dalil nih. Masing-masing punya dalil. Saja. Nah mengatakan haram ini, nah mengatakan boleh ini, masing punya dalil. Bagi orang yang cerdas, oh ini ikhtilaf, beranai. Nang kada cerdas, ya nang itu tadi. Memang tujuannya untuk menyatakan sesuatu perbuatan yang kada manfaat, bahasanya nasi A ini nih. Nanti diperbuat oleh si B nang B memuliakan berterbang, si A kada. Ada si B ambilannya, ada si A ada ambilannya. Masing-masing punya dalil nih. Ini nih. Ada kalanya orang bisa berbuat mira itu menyatakan sesuatu, membantahi kepada orang lain untuk membenarkan akan dirinya bahwa aku pendapatku nang bujur. Lalu berhual, ini dalilnya. Iyalah, kan dulu kayak itu kalau bahasanya banyak membaca kitab gitu ya. Nang dahulu pendapat nang kada membulihakan, ya lah. Ada pendapat yang membulihakan, ada dalil berataan banyak. Nang membulihakan, ada dalil rujukan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih. Ya lah, darfud dubub allinun nikah darfud dubub. Biasakan kata Rasulullah nikah itu di dalam masjid, jangan di rumah. Tapi minta izin kepada nang takmir masjid. Tak izin situ, ada pengelolanya. Darfud dubub, pukul terbang kata Rasulullah. Nah, berarti Rasulullah memuliakan. Itu tadi. Iyalah. Cuma yang dipermasalahkan bukan terbangnya. Lalu kan disebutkan gerincingnya. Itu aja. Nah, dahulu itu kan ada gerincing. Nang cing-cing-cing. Itu nah, itu ada. Itu. Ada sebagian ulama mengatakan yang kada boleh itu ialah nang berbentuk kayu, nang kayak kayu itu atau besi, mesubelahannya kulit, mesubelahan. Kayak babon. Nah, termasuk ada kalau nang bahadra nang dua besubelahan, nah kalau terbang itu besubelahan kulitnya, memang itu dilarang. Ini itu kada ikhtilaf lagi. Jadi permasalahan nang kakak itu tadi nang kada ada kaitannya atau bisanya dengan sesuatu nang keagamaan nang begitu tajam, beletakan gitu. Masing-masing punya dalil. Itu paling bagus dah. Contoh, ulun contohkan pulang. Contohkan. Si anu tuh je bakunut, mbahyang bakunut jar. Yalah bakunut, si kong ada bakunut. Tidaklah. Nang bakunut dia membahas nang bakunut, nang kada bakunut. Nang kada bakunut dia membahas nang bakunut, masing-masing punya dalil, ada keterangan. Itu kan bahasanya minta maaf, orang ketinggalan kunut dalam sembahyang, kalau ketinggalan kan misalnya gantinya kan sujud sawi, tak tinggal sujud sawi, sah kada sembahyangnya? Tetap sah karena itu bukan rukun. Akan tetapi kita mengikut pendapat Syafi'i, ialah sunat abad di situ. Jika itu sebuah kancang urat gulu, aku mengancang leher sapi ini. Nyata ya Allah, korban deh. Jangan korban perasaan aja. Iyalah, itu mirak ngaranya guru Itu mirak itu tadi.
Dan jidal, yakni berbantah. Jidal sama aja, mira lawan jidal sama aja, bahwal juga pada masalah ilmu, dan mendirikan dalil dengan karena hendak mengaibkan akan orang. Tujuannya itulah mendirikan dalil, menampakkan dalil untuk mengaibkan orang lain. Masalah anu aja dibahas, mau di masjid itu aja. Hayyu misalnya. Yalah. Ala hayyu ya kum la ilaha illa aslilanal a'mal fid dini wad dunya. Barisnya aja tak salah dibahasnya. Nang kadada kaitannya dengan kaparduan no. Daripada hendak unda ahli naho. Padahal mah baranai. Makanya pian bilanya ragu-ragu kalimat tuh nak ada berbaris ragu-ragu mati aja. Badi mati orang ada membaca lagi. Yalah. Makanya di masjid tuh. Harap yang punya HP dimatikan ya. Ya kosong masjid tuh. Yang punya HP dimatikan. Nang bawa HP. Salah pengertian. Kenapa nyawa bulik? Tuh udah pemauan. Pokoknya siapa yang bisa HP dimatikan. Mas orang dinonaktifkan. Ini salah-salah. Ya itu bang. Pengertiannya. Anda jangan ketujuh bahwa jidal. Jangan ketujuh bahwa orang. Dan munakasyah fil kalam, yakni membantah akan perkataan orang, membahas orang lain. Karena sekalian yang demikian itu menyakiti bagi orang yang menjahilkan baginya dan mencela bagi perkataan orang dan memuji bagi dirinya. Ya kalah, kayak itu kalah. Nah, membahas itu tujuannya supaya orang tahu lawan aku ini. Itu jadinya tuh. Berapa menit lagi? Baik dah. Dan yang demikian itu ditegahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kata tujuh orang nang itu orang nang ulamira jidal munakasyah munakishah bukan munakasyah munakishah fil kalam munakisyatu fil kalam. Lagi akan datang seperti yang lagi akan datang segala dalil yang demikian itu. Kena ada hadisnya nang Rasulullah SAW melarang bagi kita untuk mehual, untuk membantah kepada orang lain tuh. Iyalah. Nah, itu dilarang ada gina. Kalau usah membahas kalau memangnya itu ada kaitannya dengan hukum Allah, inya kada manggawi sesuai ketetapan Allah, lalu inya menghilangkan akan hukum Allah, kita boleh membahas. Tapi lain daripada itu, sesuatu na ikhtilaf kada perlu kita. Lana a'maluna walakum a'malukum. Itu aja sudah. Terkecuali orang itu menghilangkan tujuannya untuk menghilangkan akan hukum-hukum Allah, boleh kita bahas. Boleh kada apa-apa. Kita celak, kita bantah, keluarkan dalil. Ini supaya keyakinan orang itu tetap dengan Allah. Boleh kita mengeluarkan dalil. Ini dalilnya. Wah, seperti yang kayak ini tadi, jangan sebab ada yang bilinya kita mengatakan sebab itu nama matikan kita kafir, kita badahi kada boleh itu sebab aja nama matikan itu Allah, masing-masing ada punya kelebihan, masing-masing ada orang yang ditentukan oleh Allah Taala. Lalu kelebihan tadi jangan dinampakkan benar, ada hukum Tuhan sudah. Iyalah. Oh iya kah? Ada nang orang tajujok pako aja mati, tapi pakunya kayak tiang masjid. Si anu teh jak takubuhannya aja maka mati pakuburan. Iyalah. Wallahu alam minta ridha minta halal. Guys sedikit dulu leh apa ida. Al-Fatihah. Jaga naum. Surah Allah.